ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਹੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾਈਕ ਫੋਰੈਸਟ, ਰਿਵਰ, ਮਿਨਰਲ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਸੀਟ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਜੰਗਲ, ਦਰਿਆ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਮੈਨ ਬਾय ਦਾ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਨੇਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, developed and potential resources, exhaustable and inexhaustible resources, soil and land resources, marine and mineral resources, and last human resources. Define soil. Soil is the small and uppermost layer of the earth. ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। It is formed by breaking of parent rock and decomposition of plants and animal. ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। What do we get from the sea? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? We get fish, pearls, shells, diamond, etc. from the sea. We also get petroleum substances from sea coast at some places. Next, how can you conserve the resources properly? ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? Resources should not be wasted. waste ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। The resources which can be used again should be recycled. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। People should be made aware regarding the conservation of resources. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। Difference between biotic and abiotic resources. ਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। Biotic resources are these basic resources which originate from living things. Biotic resources ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Plants and other living creatures, coal, petroleum, etc. are biotic resources. ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ different between biotic and abiotic resources. Biotic resources are those basic resources which originate from living things. Plants and other living creatures are biotic resources. The non-living products like mineral, water, etc. are abiotic resources. Write a short note on the importance of land and soil resources. ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। Soil and land resources are being used for the purpose of agriculture. Soil ਅਤੇ land resources ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Agriculture, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, industry, sports, tourism, transport, etc. Without these resources, the life of human being is almost impossible. ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ human being ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ impossible ਹੈ। Next, from where do we get the mineral and where are they used? ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? Minerals are taken out from the earth. ਇਹ ਅਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। These are taken out from different type of rocks. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। These are used in our industries. Industries ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। Therefore, the minerals are called the basis for our industries. Minerals ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Next, explain the developed and potential resources with example. ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਓ। The resources which are used for some economic gains are called developed resources. ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, developed resources ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। Whereas the resources which are available but not being used are called potential resources. ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਹਨ, available ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, there are called ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ, potential resources. The coal lying underneath the earth is a potential resource, whereas the coal which is being used is a developed resource. Next, in which relief features land can be divided. Land ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? Mountains, plateaus, plains. Next, what is the importance of plains? ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? The plains are known for dense population. Dense means ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ. The plains fulfill man's many needs. These are valuable for agriculture and vegetation. How many types of soil is found in India? Write the names of the types. ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6 type of soil is found.
alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, forest and mountain soil, and desert soil. Next, what type of crops may be grown on black soil? ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? Cotton, wheat, jar, tobacco, and sunflower. Next, write the name of main resources of water. Rainfall. ਪਾਣੀ ਦੇ main sources ਕਿਹੜੇ ਨੇ? Rainfall, rivers, streams, canals, tanks, underground water, etc. Next, what is given by the natural vegetation to man? We get food, fruits, medicine, and other products from the natural vegetation. It also helps in rainfall. Next, what are migratory birds and where do they come from? Migratory bird ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? Migratory birds are those species of birds that comes in large number to India. These come from the cold regions like Siberia, China, etc. Next, mentioning the major type of soil, write the importance of alluvial soil. Soil ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ alluvial soil ਦੀ important ਦੱਸੋ. 6 type of soil: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, forest soil, and desert soil. Alluvial soil, it is found over approximately 45% area of the country. ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ 45% ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ. This is a very fertile soil, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਆ. It is contributing a lot towards the development of our agriculture. The fertile northern plains of India are mainly formed by alluvial soil. Next, how the water can be conserved. Number 1, water should not be used more than its requirement. ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ use ਕਰੋ. New method of irrigation like sprinkles should be used. The rain water should be stored and used afterward. Next, write a note on the deciduous forest. ਪਤਝੜ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ. Deciduous forest trees shed their leaves in autumn season. ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਤਝੜ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. The leaves grow again in spring season. ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ spring season ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. We get wood of salt, teak, bamboo, shisham and kher trees from these forests. ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ, ਟੀਕ, ਬਾਂਸ, ਟਾਹਲੀ ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Write the name of the cereal crops. ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ. Rice, wheat, maize, jowar, bajra, pulses. Pulses mean ਦਾਲਾਂ, oil seeds, etc. What is puddling? ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? The field in which the rice is to be planted is prepared by ploughing, filling with water and leveling. ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਆਦਿ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. This whole process is known as puddling. Next, what products are prepared from maize? ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? Glucose, starch, alcohol and vegetable oil are prepared from maize. Next, how many types of cotton are there on the basis of length of its staple? ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? Long staple cotton, medium staple cotton and short staple cotton. Next, which are the things that can be made from the jute? Jute mean person ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? Sacks mean ਬੋਰੀਆਂ, ropes, ਰੱਸੇ, carpets, etc. Next, write the name of 3 types of coffee. Coffee ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ. Arabica, Robusta, Liberica. Arabic, Robusta, Liberica. Next, after writing the type of agriculture, difference between intensive farming. ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ. Types of agriculture: permanent agriculture, shifting agriculture, dry farming, wet farming, intensive farming, extensive farming, mixed farming, horticulture, private farming, cooperative, collective, plantation, subsistence and commercial farming. Intensive farming means ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? In this farming more yield is taken from a small piece of land with the full use of fertilizer and irrigation. ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ.
extensive farming. In this farming the size of land holding is large. Land ਦਾ ਜਿਹੜੀ size ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The agriculture activities are performed with the help of ਮਸ਼ੀਨ। ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਆਰ ਲਾਰਜਲੀ ਗਰੋ ਰਾਈਸ। China is at first place by producing 36% of total world rice in India. West Bengal, Bihar, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, etc. states are very popular for growing rice. Write a short note on cotton production in Punjab. Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ cotton ਦੀ production ਦੇ note ਲਿਖੋ। Bathinda, Faridkot, Firozpur, Sangrur are important cotton producing area in Punjab. BT cotton seed variety of cotton is giving good result. Cotton is known as white gold. ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? In Malwa region of Punjab. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Next, what is meant by disaster? ਆਫਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Any natural or man-made happening that cause loss of life and property in a region is called disaster. What are the major natural disaster? ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? Earthquake, volcanic activity, tsunami, flood, cyclone, landslides, drought। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? Natural disaster। Next, what do you mean by earthquake? ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? How is it measured? ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? The sudden shaking of part of the earth is called an earthquake. Its density is measured on richer scale. This instrument is called seismograph. Next, what is volcano? ज्वालामुखी की है? Write its types. Due to the high temperature in the interior of the earth consist of hot magma. It comes out of the earth through openings. It is called volcano. There are three main types of volcanoes: active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. Next, how does a tsunami occur? Tsunami is a type of tidal wave. समुद्री लहर है that is caused by earthquake. Earthquake कारण पैदा होती है volcano द्वारा, landslides द्वारा, etc. on the ocean floor. Next, what is a cyclone? By what other name is it called? ਚੱਕਰਵਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਔਰ ਹਰੀਕੇਨਸ ਆਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵਾਈਂਡ ਸਿਸਟਮ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ। ਸਾਈਕਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ with the wind velocity of more than 63 km per hour, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। These are called hurricanes in North America, typhoons in Southeast Asia and the depressions in India. Next, what do you mean by the term epidemic? महामारी तो की भाव है? When a disease breaks out on a large scale and attacks people, it is called an epidemic. Dysentery, dengue, yellow fever, cholera are called epidemics. Next, how do the disasters affect the man? ਆਫਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ? Disaster affect man in the following ways. Number 1, there is a loss of life and property. Life ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, property ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The civic facility are disrupted and disturbed. People get separated from their families. ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ separate ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Crops and cattle are swept away. Epidemics break out due to decayed crops. Progress made in years is destroyed in minutes. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। Next, which precaution should be taken into consideration at the time of earthquake? ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? Number 1, earthquake resistance building need to be constructed in both the highest and high risk zone areas. Second, the building should be flexible and strong. Building ਜਿਹੜੀ ਆ flexible ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। The building plan should have the building codes which have been prescribed. Building ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। Exciting building which are not earthquake resistant must be strengthened structurally. Even individuals should be taught how to protect themselves during on earthquake in schools। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਬਾय ਗਿਵਿੰਗ them daily drills about it। there should be no confusion and fear। people should not rush out। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। people should help the victims। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। next which step should be taken for protection from droughts। ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। water resources should be properly used। ਪਾਣੀ ਨੂੰ properly use ਕਰੋ। harvesting of rain water must be popularized among the people। small dams for collecting water should be built। ਛੋਟੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। trees should be grown। ਰੁੱਖ ਉਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। farmers should be encouraged to join crops and insurance scheme। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। such crops should be grown which need small amount of water। ਐਸੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। water from other areas be supplied। water should be collected in tanks। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। next in which 3 periods the historians have divided the Indian history। number 1 ancient, number 2 medieval, number 3 modern। next when was modern period started in India। modern period ਕਦੋਂ start ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। in India modern period started in 18th century after the death of Mughal Empire। औरंगजेब ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ modern period start ਹੋਇਆ। write down the names of the European powers who came to India during the modern period। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। Portuguese, Dutch, French and British। next when and by whom an independent state of Awadh was founded। ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਵਧ ਰਾਜ ਨੂੰ independent state announce ਕੀਤਾ। ਸਿਆਦਤ ਖਾਨ made Awadh an independent state in 1739 AD। ਸਿਆਦਤ ਖਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1739 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। next how books as historical resources help us। ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। through these books we get the knowledge about the progress made by man in the field like art, literature, science, history and music। by reading these books we can get inspiration for more progress। 7th next write down in brief about the historical building। next write a short note on a government document। by studying the government document we get a knowledge of the mutual relation between Indian and Britishers। we also get knowledge how the Britishers control the Indian state। next who was the first Portuguese to reach India। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 27 ਮਈ 1498। next write down the names of the 4 Portuguese settlement। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। गोवा, दमन, मुंबई, हुगली। next when and from which Mughal Empire British got the privilege to free trade। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ in 1717 AD। next among which 2 European companies the first Carnatic war was fought and who got the victory। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। The first Carnatic war was fought between Britishers and the French in 1746 and 48 AD। The British got the victory in this war। next when and among whom the Battle of Plassey was fought। The Battle of Plassey was fought between Nawab of Bengal Sirajuddaula। Plassey ਲੜਾਈ ਨਵਾਬ ਬੰਗਾਲ of Sirajuddaula and Britishers ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ 23 June 1757। when and among whom the Battle of Buxar। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। among the Britishers and the joint armies of Mir Qasim Sirajuddaula। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? 23 October 1764 AD. Write a short note on a Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought between Sirajuddaula and British forces of Robert Clive, Mir Zafir and Rai Durlab. Mir Zafir and Rai Durlab, who were the commanders of Nawab army, did not participate in the battle to favor the Britishers. The Nawab was defeated and Britishers made him prisoner. Later on he was killed. Next, write down a note on dual system in Bengal. दोहरी शासन प्रणाली को की समझते हो? After the victories of Plassey and Buxar, the East India Company became the real ruler of Bengal. Military and finance department came under its control. Nawab was given the responsibility to run the civil administration. It is called dual administration system. Write a note on policy of lapse. Lapse ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Lord Dalhousie adopted the doctrine of lapse to annex the Indian state to British Empire. Lord Dalhousie ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਫਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। According to this policy, ਇਸ policy ਦੇ according, those ruler who had no son, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, they were not allowed to adopt one. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। After the death of such a ruler, ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, his state was merged with the British Empire. ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। According to this policy, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ according, Lord Dalhousie annexed Satara, Sambalpur, Udaipur, Jhansi etc. in the British Empire. Lord Dalhousie ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਤਾਰਾ, ਸੰਬਲਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ ਆਦਿ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। Next, when and which act was passed to check the working of the East India Company? ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1773 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। Next, who was the first Indian to have passed the examination of the Indian Civil Service? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ in 1863 AD. Next, which Governor General made improvements in the police department and why? ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? Lord Cornwallis made improvements in the police department to establish law. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਧਾਰ and peace in the empire, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? Lord Cornwallis ਨੇ। Next, what do you mean by Regulation Act? The Regulation Act of 1773 AD was passed to inquire the working of East India Company. According to this act, Governor General of Bengal and his council was given the right to control and take decision for administration. ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ matters were separated. The number of the Governor General in Council was reduced from 4 to 3. Third point, the Bombay and Madras Governor were fully under the control of Governor General of Bengal. Next, which changes were made in the army after 1858 AD? 1858 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, the number of English soldier was increased. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Only English were appointed in artillery. ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। Sikhs and Gorkhas were required in the army instead of Brahmins of UP. UP ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। The ratio of European and Indian in the army was made 2:1. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Last point, troops were established on the basis of religion and caste.
ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੀਵਾਨੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਕੈਲਕਟਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅ ਬੁੱਕ ਨੇਮਡ ਕੋਡ ਆਫ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਵਾਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਟੂ ਗਾਈਡ ਦਾ ਜੱਜਿਸ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ, ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਸਟਾਰਟਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸਟਾਰਟਡ, ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨ ਬੰਗਾਲ ਇਨ 1793, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, who, when and where introduced ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ। ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਸਟਾਰਟਡ ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਮਦਰਾਸ ਐਂਡ ਮੁੰਬਈ ਇਨ 1820 AD। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਡ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, the farmers had to pay fixed land revenue on fixed time। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। So farmers started growing crops to sell in the market to get maximum money। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ। Thus there started the commercialization of agriculture, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, mention two benefit of commercialization of agriculture। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, many new type of crops were grown and income of farmer increased। ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, mean of transportation were developed। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਈ। therefore the farmers could easily reach the market, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਲੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਲੌਸਿਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦ ਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਥਰੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ। ਬਟ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਮੋਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈਡ ਟੂ ਸੈਲ देयर ਕ੍ਰੌਪ ਥਰੂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਫੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ देयर ਕ੍ਰੌਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਵਾਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਏ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਸ ਵਰ ਮੇਡ ਦਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ, the land revenue was fixed। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਰਮਰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਸ ਬਿਕੇਮ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ। ਦਾ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ। ਦਾ ਇੰਡੀਗੋ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਰਿਵੋਲਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਟੈਕਸ ਔਨ ਇੰਡੀਗੋ। ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ। when they were forced to cultivate indigo, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, they started attacking and looting factories of the British planter। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। in 20th century, M.K. Gandhi gave his support in favor of indigo cultivator। ਨੀਲ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
in which states majority of the people belonging the tribal society live? ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ, what are the main occupation of tribal people? ਮੇਨ occupation ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? that is a hunting ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, food gathering, fishing, ploughing, domesticating sheep and goats। next है जी, when and which tribe in छोटा नागपुर area revolted against the British? छोटे नागपुर इलाके च अंग्रेजां विरुद्ध सब तो पहला किस कबीले ने ते कदों विद्रोह किया? कोल ट्राइब revolted। कोल ट्राइब ने विद्रोह किया सब तो पहला in 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ। next, write a note on tribal society। tribal society ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। tribals who lived in tribes were called tribal society। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? tribal society, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ। these people live in one or two rooms huts। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। the main occupation of the tribal people are hunting, food gathering, fishing, ploughing and domesticating sheep and goats, etc. Majority of the tribal people live in Rajasthan, Gujarat, Bihar, Odisha and Madhya Pradesh। Next, write a note on Birsa Munda। Birsa Munda was a powerful man। Local people regarded him as a representative of God। He hated money lenders and zamindars, those who used to treat badly the Munda people। He called upon the farmers not to pay taxes to zamindars। He revolted in Chota Nagpur area। They attacked many Britishers, but the British arrested Birsa Munda and suppressed the revolt। Next, write down the fact of the revolt of Birsa Munda। Birsa Munda ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ? ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, the British government passed the ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਐਕਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Through this act, the small farmers got the right over land। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ। The people of ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ area became more aware from social and religious point of view। ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। The tribal people started the struggle for their rights। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ। ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਬੈਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। New generation did not like the goods prepared by the small scale industries। New generation ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ small scale industry ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਫਸਟ ਕੋਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ? in 1853 AD in Bombay। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਫਸਟ ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਫਸਟ ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰਨਪੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1854 1854 AD। ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਫਸਟ ਕਾਫੀ ਗਾਰਡਨ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ। ਕਾਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1840 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, where and when the first tea garden was set up? In Assam 1852। Write down the reason for the decline of small scale industry in India in the 19th century। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। The establishment of British rule Indian villages also started using the things which were made in the factories because these were good in quality। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਸੀ and more cheap ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਨ। So that's why the small scale industries of town। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and villages ਦੇ ਵਿੱਚ started declining and workers became unemployed। The establishment of British rule Indian villages also starting using the things। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ which were made in the factory। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ because these were good in quality and more cheap। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ
ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਵਿਲੇजेस ਸਟਾਰਟਡ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਵਰਕਰ ਬਿਕੇਮ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਇੰਡੀਗੋ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੰਡੀਗੋ plantation industry, the production of indigo started in Bengal, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ and ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ by the end of the 18th century ਦੇ ਵਿੱਚ Indian people were put to work in the big indigo plantation set up by the Europeans. 35 lakh hectare land was under cultivation for indigo in 1825 AD. It was reduced to 3 to 4 lakhs hectare in 1915 AD because of the introduction of synthetic indigo in 1879 AD. Hectare is a measurement of land. Next, write down the any two political causes of the revolt of 1857 AD 1857 ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੈਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੈਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾय ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਲੈਫਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। annexation of Awadh in the British Empire. Next ਹੈ ਜੀ which punishment was given to ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ was taken prisoner and sent to Rangoon, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। His two sons were shot dead, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਰਡ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਫੇਲਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 AD 1857 ਈਸਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ? ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਇਨ ਮੇਰਠ ਸਟਾਰਟਡ ਅਹੈਡ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਕ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਵੋਲਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਬਾय ਮੇਕਿੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ a prisoner, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ। because the British had more weapons, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। due to lack of means of transportation, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। lack means ਕਮੀ, due to lack of means of communication ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। next, what was the immediate cause of the revolt of 1857 AD 1857 ਈਸਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਵਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਵੈਂਜ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। The British government started experimenting with new type of cartridge in rifles. ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। These cartridges were coated with cow and skin fat. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। And had to be slatted with the mouth before use, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। By doing this, the sentiments of Hindu and Muslim soldiers were hurt. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। So they got angry. First of all, a soldier named Mangal Pandey refused to use these cartridges on March 29, 1857. ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਰਚ 29 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। He got angry and killed an English officer. ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। This incident became the immediate cause of the rebellion of 1857. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਐਨੀ 2-3 ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਆਫ 1857। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਨੰਬਰ 1, destruction of Indian industry and trade. ਨੰਬਰ 2, bad condition of the landlord ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਅ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ? ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। The Britisher introduced a new education system in India. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, when and where was the Muslim Anglo Oriental College established? Anglo Oriental College ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ Anglo Oriental College ਜਿਹੜਾ ਹੈ establish ਹੋਇਆ। Next, when the title of Sir was conferred to Sir Syed Ahmad Khan, when did he die? Sir Syed Ahmad Khan ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? In 1888 AD he was conferred the title of Sir। 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ and died ਹੋਏ ਉਹ 1898। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1898 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Next, in which language was the ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ expert? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ, which book was written by ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ? ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ? ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਰਨਰ ਪਰਿਚੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, explain the growth of modern education system। modern education system ਦੀ growth ਬਾਰੇ explain ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, the western education system gave rise to the Indian clerical culture। ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਲਰਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ, due to the high cost of western education most people remain illiterate। ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਥਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਡ ਨੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਮੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਮੈਨੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਫਥ, it is because of western education that Indian reads the history of other countries and contributed to the liberation of India। ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 8th, explain the contribution of the following different intellectuals in the field of modern education system। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਆ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ was in favor of imparting western education to the Indians। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। He published 2 newspaper। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ and wrote a book in Bengali about grammar, geography, astronomy, arithmetics। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ। He opened many educational institutions for the progress of education। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਲੇ। On his own expenses he opened English। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਲਿਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸਕੂਲ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਵਿਦਾਂਤਾ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਾਂਤਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। He was favored in imparting Sanskrit, Vedic education along with Western education। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। He established many school colleges, ਗੁਰੂਕੁਲ ਇੰਡੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਇਨ 1886 ਮੈਨੀ ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਵਰ ਓਪਨਡ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ DAV ਸਕੂਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ DAV ਸਕੂਲ, ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, due to whose effort the sati system was declared illegal। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ
As a result of Raja Ram Mohan Rai's effort, Lord William Bentinck banned, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਲੋਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਥਰੂ ਐਕਟ ਇਨ 1829 AD। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ was granted, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, 1872 AD। ਥਰਡ, when and who established ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 1920 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ, write down in brief the contribution of Raja Ram Mohan Rai for the emancipation of women, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ ਆਫ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਹਿਸ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਐਫਰਟਸ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਬੈਂਡ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ 1829 AD। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਕੰਡੈਮਡ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਪੋਲੀਗੈਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁ ਵਿਆਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਡ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਡ ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੁਨਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਡ ਫॉर ਦਾ ਰੀਜੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇਨ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਨ ਦਾ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੂਮਨ ਵਾਸ pitiable such as sati system. In the 19th century the Indian society condition of the woman was pitiable means बहुत ही ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। such as sati system, female infanticide, slavery, parda system, ban on widow remarriage, polygamy etc. social evils prevalent in the society। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ, ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਨ ਔਨ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੂਮਨ ਵਾਸ ਨੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਸਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋ ਰਾਈਟ ਵਾਸ ਫॉर ਗੋ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਇਨ ਬਰੀਫ ਵਾਈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸ ਟਾਰਗੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਵਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਨੀਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਜੌਬਸ ਲਾਈਕ ਬਰੂਮਿੰਗ, ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੂਜ਼, disposing of the dead animals and to remove the skin of the dead animal, making leather etc. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Many caste reform movements started to end the atrocities committed by the upper caste people over the lower caste people। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵਾਈ ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ is called the prophet of modern Andhra Pradesh। ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਦੂਕਰੀ ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ condemned the meaningless rituals and religious beliefs prevalent in the society। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, meaningless ritual, ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, religious beliefs ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। He started a struggle to give equal right to women। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ, caste system, untouchability, child marriage, widow remarriage. That is why he is called the prophet of contemporary Andhra Pradesh। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ what contribution was made by ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ for the welfare of the ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਮੇਡ ਐਫਰਟਸ ਫॉर the improvement of lower caste particularly ਇਜਹੇਵਜ ਕਾਸਟ। ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਜਹੇਵਜ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। He established Shri Narayan Dharma Paripalana Yogam in 1903 AD 1903 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਧਰਮ ਪਰਿਪਾਲਨ ਯੋਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ what do you mean by colonialism? Colonialism means ਬਸਤੀਵਾਦ। The meaning of colonialism is the political, economic and social control of country over the other country or countries। colonialism ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ colonialism ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, which new towns came into existence with the establishment of East India Company? East India Company ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਸਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਬੰਬੇ, ਕੈਲਕਟਾ ਐਂਡ ਮਦਰਾਸ। ਨੇਮ ਦਾ ਵਰਥ ਸੀਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਮਦਰਾਸ। ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਚਰਚਿਸ, ਬਿਗ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੈਂਪਲਸ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਬੀਚਿਸ। ਜੂਹੂ ਬੀਚ, ਚੌਪਾਤੀ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿੱਲ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ, ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ, ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਟੈਂਪਲ, ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਨੈਕਸਟ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ देयर ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ? ਇਨ 1695 AD ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦਾ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ ਵਿੱਚ 3 cities municipalities were established in India during British rule। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੰਬੇ, ਕੈਲਕਟਾ ਐਂਡ ਮਦਰਾਸ। ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਰਜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਵੈਨ ਐਂਡ ਬਾय whom the first railway line was made in India? What was its route? First railway line ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ? In 1853 AD first railway line was made by Lord Dalhousie from Bombay to Thana। Lord Dalhousie ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ established ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ ਵਰ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਬਾय ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆਲ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ 1792 AD। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਐਵਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕਾਲਡ ਦਰੋਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He worked under district magistrate। ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। In 1960 civil police inspector general of police, police superintendent and deputy superintendent were appointed in each district। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਡ ਅੰਡਰ them। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਨਰਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਔਨ ਥੀਸ ਪੋਸਟ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਚੇਂਜਸ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਆਨੰਦ ਮਠ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਆਨੰਦ ਮਠ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਵੈਨ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ? ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੌਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1557 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ 2 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸਟਾਰਟਡ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੇ?
बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। ये न्यूज़पेपर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ। ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੱਸਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ। ਡੀ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ, ਕੇ.ਸੀ.ਐਸ. ਪੌਨੀਕਰ, सतीश गुजराल, राम कुमार एंड के.जी. सुब्रमण्यम। राइट डाउन है नॉट ऑन द लिटरेचर ऑफ 19th एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th। 19वीं ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਇਨ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦਾ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 19 ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਮਾਈਕਲ ਮਧੂਸੂਦਨ ਦੱਤਾ, ਸਤ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਵਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਈਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ ਮਾਡਰਨ ਈਰਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਰੋਟ ਮੈਨੀ ਨਾਵਲ ਇਨ ਉਰਦੂ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਰਦੂ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਐਕਸੈਟਰਾ ਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਦ ਫੇਮਸ ਨੋਟੇਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟਸ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਬਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ, ਕੇਸ਼ਵ ਸਤ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਤਮਿਲ, ਇਹ ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। आफ्टर 1936 AD ਫੇਜ਼ ਮਜ਼ਾਜ, ਜੀਵਨ ਨੰਦ ਦਾਸ, ਆਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਗਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਆਗਿਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਐਂਡ ਮੁਕਤੀ ਬੋਧ poets had introduced new type of composition। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਵੀਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਿਰੀਸ਼ ਕਰਨੰਦ ਇਹ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਡਰਾਮਾਸਿਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਨ। ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਰਾਜਾ ਰਾਓ, ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ had written drama in English। ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਤੇ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ was a great popular dramatist of this time। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਨ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ? 19 and 20 ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਅਰ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਹੂਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਇਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਫਰੋਮ 28 December to 30 December in 1885 AD in Mumbai Gokul Das Tejpal Sanskrit College। पहला समागम 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਕੁਲ ਦਾਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। It was presided over by ਵੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਵੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਸਨ। In this session 72 delegates participated who had come from different provinces of India। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 delegate ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। Next ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ when and under whose governor generalship ਬੰਗਾਲ was partitioned। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ? ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ when and by whom the Muslim League was founded। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡਡ ਹੋਈ? The Muslim leaders founded a separate political party named Muslim League on 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਫਾਊਂਡਡ ਕੀਤੀ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ 1930 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। In 1913 AD Indians living in America and Canada jointly formed। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬਾਇਕਾਟ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬਾਇਕਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨ 1905 AD ਬਾਈ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ। 1905 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬਾਈਕਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਲੈਡ ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰਸ ਲਾਈਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ। ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਦੇ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। The main purpose of this movement was to use Swadeshi and boycott the foreign goods। Main purpose ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ?
स्वदेशी यानी अपने भारत ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ the foreign clothes were set on fire at different places in India ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ propaganda was made through the national newspaper to boycott the foreign goods not on revolutionary movement क्रांतिकारी अंदोलन due to the speeches and activities of the extremists the revolutionary movement was started in the various part of India क्रांतिकारी अंदोलन ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ Their main center were in Maharashtra. Main center ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ Maharashtra, Bengal and Punjab. The main objective of the revolutionary movement was to end the British rule in India. ਮੇਨ objective ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ in these association the revolutionary were given training in arms in Punjab important leader of revolutionary movement were ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ important leader ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ ਦਾਸ ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ and ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ etc beside Indian revolutionary movement were started in England America and Canada ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ as a result ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਰਮਾ founded the Indian Home Rule Society in England ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਨੇ Indian Home Rule Society in America ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ founded the ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ and ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ next what do you mean by satyagraha movement the idea of satyagraha basically emphasizes the power of truth and the search of truth satyagraha ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ emphasizes the power of truth ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ and search of truth ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ Mahatma Gandhi had emphasized that this religion of non-violence could unite all Indians. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. Next, write down a note on Simon Commission. British government sent Simon Commission in 1928 AD to India to inquire about the reform for the Act of 1919 AD. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1919 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1928 This commission had 7 members but none of them was Indian ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ that is why the commission was welcomed with black flag and with the slogan Simon Commission go back ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗੋਟ ਹਰਟ ਐਂਡ ਡਾਈਡ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਾਂਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਨ 8th ਅਗਸਤ 1942 AD ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ on 19 ਅਗਸਤ 1942 AD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਰੈਸਟਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਫਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੀਪਲ ਐਟ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਅਟੈਕਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲਡ ਟੂ ਸਪਰੈਸ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ on Azad Hind Fauj. Azad Hind Fauj Subhash Chandra Bose founded the Azad Hind Fauj. Azad Hind Fauj ਦੇ founder ਕੌਣ ਸੀਗੇ Subhash Chandra Bose to get India free from Britishers. ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ in it were Indian soldier who were imprisoned by Japan ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ but in 1943 AD Japan was defeated in the second world war ਪਰ 1943 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ so the ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ failed to get freedom for
ਚੈਨਲ ਬੇਸ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਨ 1945 AD ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਾਸ ਕਿਲਡ ਇਨ ਐਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 1945 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਅਰੈਸਟਡ ਦਾ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। That's why Indian observed ਹੜਤਾਲ and procession throughout the country। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਆਲ ਦਾ ਸੋਲਜਰਸ ਆਫ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, when constituent assembly was constituted how many members had it। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਨੀ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਕਸਿਸਟੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਦਾ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ। ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, that is a ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਨੀ 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸਣੇ, ਯਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਣੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਕਸਿਸਟੈਂਸ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੌਨ ਐਗਰੀਸ਼ਨ, ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨੌਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰਸ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਵਰਨਟੀ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਫਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਸ ਹੈਲਡ। ਗੁੱਟ ਨਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਬਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਅ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗੁੱਟ ਨਰਲੇਪ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਸੂਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 2 ਬਲਾਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ 2 ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ। The Cold War started between these blocks। ਦੋਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। India did not want to get involved in any of the power block। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। That's why India adopted the policy of non-aligned movement with the help of the other countries। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। Whose founder was ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, the president of Yugoslavia, Mr. Tito। ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੀਟੋ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇਜਿਪਟ ਮਿਸਟਰ ਨਾਸੀਰ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਸੀਰ ਸਨ। The non-aligned movement was started in 1961 AD। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। It was based on the ally with any of the power blocks। It was based on the principles of ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। The member of this movement did not want to ally with any of the power blocks। ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। That's why the first conference was held in Belgrade in 1961 AD। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1961 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। It had 25 members initially, now it was over 100 members। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇੰਡੀਆ ਅਡਾਪਟਡ ਦਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਕਸਿਸਟੈਂਸ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਹੋਂਦ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸੋਵਰਨਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ, ਕਾਸਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਜਾਤਾਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼
whose government distinguished the people on the basis of caste। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ believes that all the international dispute can be solved peacefully। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਲਿਵ ਹੇਅਰ। ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ which have led to communal rights। many people have the view that the government should pay attention to the minority। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, what do you mean by constitution? ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? constitution is a legal document। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ according to which the countries governed। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਦਾ ਵਰਡ ਲਾ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਿਊਟੋਨਿਕ ਵਰਡ ਲੈਗ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਟਿਊਟੋਨਿਕ ਵਰਡ ਲੈਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾ ਵਰਡ, which means definite। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ definite means ਨਿਸ਼ਚਿਤ। thus we can say that law means a definite rule। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੈ। What is the importance of law? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? Law is required to lead a civic life। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। We need law to control any organization। What do you mean by impartial judiciary? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Judiciary does not take side of any specific person। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯਾਨੀ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਆਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। What do you mean by supremacy of the constitution? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Constitution is the supreme law in India। Constitution ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਲਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। All officer of our government take on oath of the supremacy of constitution while joining their offices। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। All government and non-government organization are being run according to the constitution। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਡ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? A 7-member committee was framed under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar to form constitution। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। The committee studied and borrowed many principles from the constitution of other countries। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। It took 2 years 11 months and 18 days to complete the Indian Constitution। ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। What is meant by prohibition of liquor and why and how should it be put into practice? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Prohibition of liquor means ban on liquor। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ। In our country approximately 25 crore rupees are being spent on liquor daily। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ approximately 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। It should be put into practice by law। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। Secularism means that in the eyes of law all religions are equal। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ। Next, what is the meant by including of rights in the constitution? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Fundamental rights are including in the constitution to enable human being to lead a respectable life। Next, what is meant by ideals including in the constitution? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? The main objective and fundamental principle of the constitution are given in the preamble of the Indian Constitution। These are called the ideals of the constitution। These ideals determine the nature of the
Indian nation. Next, how have the ideas included in the preamble been achieved? Next, what is preamble? प्रस्तावना की है. The preamble include the basic objective and principle of the constitution. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ what is the meant by equality, what are the similarity under the constitution. ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? equality means not discriminating on the basis of caste. ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? equality ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? caste, religion, race, gender and providing equal opportunities. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ equal opportunity ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Similarity in the constitution. Equality is given up to article 14 to 80 of the constitution. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 14 ਤੋਂ 18 ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. There is no special right is given to people of particular caste, creed, community or any special section of society. The untouchability has been ended. ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. Next, what is the importance of preamble of the constitution. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? It includes the basic objective and principle of the constitution. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ. It gives the structure on which Indian constitution stands. ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. It is key of the thought of the constitutional committee. ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. Next, what is the meant by national unity and integration. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? People of different religions, caste and communities make one nation. The Indian constitution is abide to national unity integration. What is the meant by social, economic and political justice? Social justice, it means that there will no discrimination on the basis of caste, creed and color. Economic justice, there will be equal opportunity for all to earn a livelihood. Political justice, all the citizens have equal political rights, right to cast vote and contest election. Next, what is the meant by rights? ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Rights are the facility provided by the society for human development. ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Next, what is the meant by the right to constitutional remedies? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? It means that if our rights are violated, we can approach the judiciary. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. By which rule has the untouchability been done away with? ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ? Answer is Article 17. Next, write a short note on right to education. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ. On December 2002, the Parliament passed 86th Amendment and Article 21A has been entered in the chapter of fundamental right to provide right to education. An act in 2009 was passed by our Parliament to provide free and compulsory education to all children between the age group of 6 to 14. What fundamental right are included in the constitution? ਕਿਹੜੇ fundamental right ਨੇ constitution ਦੇ ਵਿੱਚ? Right to equality, right to freedom, right to against exploitation, right against exploitation, right to religious freedom, culture and educational rights, right to constitutional remedies. Explain the right against exploitation. Right against exploitation prohibits trading of humans. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਹਿਊਮਨਸ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ. ਫੋਰਸਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਲਰੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ. ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾਣੀ. ਵਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ. ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ. ਵਰਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ which has been taken from a French word parlor. Its meaning is to have conversation. In this way, Parliament is an institution where people sit and communicate with each other on national and international issue. Next, how is law formed in the parliament? Parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? Simple bill can be introduced in any house of the parliament. ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. When this bill is passed by both the houses, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then it is sent to the president for his sanction on that bill. ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ that will becomes the law after the signature of the president। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? whichever political party wins majority in the election of Lok Sabha makes the government। Next, write the main feature of the parliamentary government। Parliamentary government is considered as the supreme type of government। Feature of both responsibility and stability exist in parliamentary system। Parliamentary government can be changed at any time, that's why it cannot become despotic। In actual sense, democracy is established by the parliamentary government। Discuss the role of the president and prime minister in a parliamentary form of government। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਹਿਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਵਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲ ਆਫ ਹਿਸ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। All the power of government are used by the prime minister। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। all the minister run the government according to the policy of the prime minister। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫੈਕਟਰ ਫॉर the fall of the position of parliament। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ। ਫਸਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ passes up to 10 laws in a day without debate which causes a serious threat to its credibility। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। from 1989 till 2014 no party was able to get clear majority in the Lok Sabha, which leads to advent of the coalition government। such government cannot run properly। third, absence of members। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। decline of the committee system। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਨ। rivalry amongst member are a few reasons for its decline। last and final question, write the composition of the Indian Parliament। Indian Parliament ਦੀ composition ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। there are two houses of parliament। ਦੋ houses ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ is known as lower house। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ is known as upper house। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ। ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 238 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਊਟ ਆਫ 250 ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ 12 ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।